projectile motion. Okay, and lecture 2 is about circular motion and force and particular Newton's law of forces. Okay, or particularly force and free body diagram related things. Okay, so first lecture যেটা ছিল সেটা আমরা নরমালি দেখছি যে সেটা হলো motion in one dimensional case and also motion in two dimensional, which is basically projectile motion. Okay, তো যদি আমি তোমাদের ব্রিফলি ডিসকাস করে দিচ্ছি, যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে এর ভিতরে তোমরা কোশ্চেন করবে, ঠিক আছে? ওকে, সো ফার্স্ট ইজ first topics is the position of an object, then displacement, okay, and velocity, and last one is acceleration. Okay, the position is basically in case of movement of an object. If we try to describe the movement or particular motion of an object, position is important. Okay, so we calculate the position from a point which is called reference point. In coordinate system, we consider this is a particularly origin. Okay, in a coordinate system, say if you say the object is 10 meter distance, 10 meter away from me, then আমার যে পজিশনটা, আমি যে পয়েন্টে আছি, দিস পয়েন্ট ইজ কনসিডার অ্যাজ এন অরিজিন। ওকে, এন্ড আমার পয়েন্ট যেটা আমি যেখানে আছি সেই পয়েন্টটাকে আমরা রেফারেন্স ধরে তার ডিসটেন্সটা বা পজিশনটা আমি ক্যালকুলেট করতেছি। ওকে, সো সে পার্টিকুলার অবজেক্ট, the position of an object, and if we consider this object is 5 centimeter or 5 meter away from a certain point, okay, from a certain point, then this point is considered as a particularly this point is considered as an origin basically. Okay, so আমরা অরিজিনটাকে কনসিডার করে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টটাকে রেফারেন্স ধরে দেন ওইখান থেকে বলি যে অবজেক্টটার পজিশন কোথায় আছে। ওকে, যদি আমি বলি যে অবজেক্টটার পজিশন 10 মিটার, দেন আমি বলতেছি এটা ছিল তার অরিজিন, এখান থেকে সে 10 মিটার ডিস্টেন্স আছে, তো 10 মিটার আছে, so the position of this object is 10 meter from that point. Okay, now how can we calculate the position? Okay, because the position is changing if an object is moving at a certain direction, say particular object এরকম মুভ করতেছে in one dimension একটা in a particularly straight line. Okay, a object is moving in a straight line, then the position of this object is changing. So at that point, say the position particularly x1, at that point x2, and at that point x3, just like that, x4, x5, x6. Okay, so this position is depend on particularly a variable which is called, so কার উপর ডিপেন্ড করতেছে, কেউ একটু বলতে পারবা যে পজিশনটা কার উপর ডিপেন্ড করে চেঞ্জ হচ্ছে? At a starting point the position is 0. At the starting point we consider x naught is equal to 0. ভেলোসিটি তো পরে আসতেছে আর কি, মেইনলি পার্টিকুলারলি একটা ভেরিয়েবল উপর ডিপেন্ড করে এর পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে। মনে করো তুমি মুভমেন্ট করতেছো, স্টার্টিং পয়েন্টে তোমার ডিস্টেন্স হচ্ছে 0, তো একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে দৌড়াচ্ছ, ঠিক আছে? সো রানিং এর ক্ষেত্রে একটা সার্টেন পয়েন্টে তোমার 10 মিটার হতে পারে, একটা সার্টেন পয়েন্টে হয়তো 15 মিটার হতে পারে, তো সেটা কার উপর ডিপেন্ড করে তুমি কাউন্ট করতেছো? ডিসপ্লেসমেন্ট তো আমরা আসলে দুইটা ডিফারেন্স আসলে বেসিক্যালি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, ডিপেন্ডিং অন টাইম মেইনলি। ওকে, সো at a certain time at t equal to 0 second, t equal to 0 second পজিশন ইজ 0। সো একটা নির্দিষ্ট সময় পর, মনে করো t1 সময় পর তার পজিশন হচ্ছে x1, তার মানে টাইমের সাথে সাথে পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে। দেখো t2
t2 সময় পর x2, t3 সময় পর x3. So we can say that the position of an object is a function of time. Okay, is a function of time. Then we can write down the equation of the position of an object just like that. Xt, x is a function of t, is equal to, say like that, equation t 3t square minus 2t plus 1. Okay, so এটা ডিফারেন্ট হইতে পারে, ফাংশনটা ডিফারেন্ট হইতে পারে তার টাইমের সাথে পজিশন রিলেশন অনুযায়ী, যেটা ডিফারেন্ট হইতে পারে, বাট জাস্ট একটা কনসিডার করে নিলাম তোমাদের এই ফাংশনটা দেওয়া থাকে বেসিক্যালি। ওকে, in one dimensional case. So the position of an object x is depend on time t, so xt equal to 3t square minus 2t plus 1. Okay, then from this equation we can easily calculate the position of an object at a certain time. Okay, say the question is find out the position of that object. If the basically question is the position of an object is a function of t and the equation is given like that, xt equal to 3t square minus 2t plus 1, then from this calculate the position of that object at t equal to 5 second. Okay, so t equal to 5 second আমি যদি পজিশন বের করতে যাই তাহলে x5 is equal to 3 into 5 square minus 2 into 5 plus 1. Okay, then 25 plus 3, 25 into 3 is 75 minus 10 plus 1. Okay, this is 66 meter. Okay, so 66 meter is the position of that object at 5 seconds, t equal to 5 seconds. So যদি আরো যদি বলে find out the position of that object at t equal to 10 second or t equal to 12 second, we can easily calculate that. Okay, say at t equal to 10 second, the question is t equal to 10 second. So xt equal x10 is equal to, just we replace time with 10 square minus 2 into 10 plus 1. So answer is 300 minus 20 plus 1. Then 281. Okay, so 281 meter is the position of that object at t equal to 10 second. Okay, so এই ফাংশনটা যদি দেওয়া থাকে, এই ইকুয়েশনটা যদি দেওয়া থাকে, আমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারতেছি তোমার কত সেকেন্ডে তার পজিশনটা কোথায় আছে। সো তোমাদের এই ফাংশনটা দেওয়া থাকবে, কোশ্চেনে ফাংশনটা দেওয়া থাকবে। ওকে, দেন ডিসপ্লেসমেন্ট. So displacement is basically the difference, okay, difference in position. Okay, so difference in position at a certain time. তাহলে আমাদের যদি বলে যে t1 থেকে t2 টাইম এর ভিতরে অবজেক্টের ডিসপ্লেসমেন্ট কত। ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ বেসিক্যালি দ্য ডিফারেন্স ইন পজিশন এট এ সার্টেন টাইম। তাহলে আমাদের এই টাইম ইন্টারভেল t1 to t2 এর ভিতরে আমাদের যেটা হয় সেটা হলো x2 ফাইনাল position minus initial position. This gives the displacement between time interval t2 and t1 or t1 and t2. So basically displacement is del x. This is the change in position. Displacement is described as change in position is equal to x2 minus, or you can say x final minus x initial. Okay, so at a final time, so final time টা তুমি tf বলতে পারো, final time, and initial time টা বলতে পারো ti. So tf থেকে ti টাইম ইন্টারভ্যালের ভিতরে আমাদের যে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে সেটা হলো xf minus xi. তো তোমাদের যদি কোশ্চেন বলে ফাইন্ড আউট দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, এই কোশ্চেনটা দেওয়া থাকবে। ওকে, ফ্রম দিস ইকুয়েশন find out the displacement between time interval t equal to 5 second to t equal to 10 second. Okay, t equal to 5 second to t equal to 10 second. So already আমরা কিন্তু x5 আর x10 বের করছি। ওকে, সো আমাদের যদি এই পার্টটা আর এই পার্টটা যদি আগে বের করা না থাকে, সরাসরি যদি বলে ফাইন্ড আউট দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট
between time interval t equal to 5 second to t equal to 10 second, then we have to calculate x5 and x10. Okay, and the answer is x10 minus x5, because time interval বলছে 10 থেকে 5. Okay, this is equal to 281 minus 66. Okay, and finally answer is 2, okay, 5 1 215 meter. Okay, so 215 meter is the displacement between time interval t equal to 5 second to t equal to 10 second. Okay, so displacement বলতে আমরা যদি এখানে আরেকটা যদি বলে ফাইন্ড আউট দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট বিটুইন t equal to 2 second to t equal to 4 second. Okay, তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে x2 বের করতে হবে and x4 বের করতে হবে, and finally displacement del x is equal to x4 minus x2. Okay, so these are the basic things. Okay, now let's go to the velocity. So what is the velocity? Velocity definition তোমরা জানো already, কেউ একজন একটু বলো আমাকে। Rate of change of displacement. Okay, rate of change of displacement, basically rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of position with respect to time. Okay, so velocity, basically velocity you can say displacement divided by time interval. Okay, so displacement divided by time interval is called the velocity. So velocity is two types. The definition is velocity is basically rate of change of position with respect to time. Okay, or rate of change of position বলতে পারো, কারণ rate of change বলতে আমাদের time আসতেছে এখানে. Okay, so velocity is two types. One is average velocity, and another is instantaneous. Okay, another is instantaneous. Okay, instantaneous velocity. So first one is average velocity and another is instantaneous velocity. The difference is, if we consider there is a time interval, okay, say আমরা যদি বলি যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ডিফারেন্সের ভিতরে আমাদের ভেলোসিটিটা বের করতে হবে, সেটাকে আমরা বলতেছি এভারেজ। আর ইনস্ট্যান্টানিয়াস মিন্স যে ইনস্ট্যান্টলি আমরা যদি একটা ভেলোসিটি কাউন্ট করতে পারি। ওকে, তার মানে একটা টাইম ইন্টারভ্যাল থাকবে, তার মানে আমাদের সিঙ্গেল টাইম থাকবে, যে কোনো একটা সিঙ্গেল টাইম থাকবে, ওকে, আর এখানে একটা টাইম ইন্টারভ্যাল থাকবে। ওকে, টাইম ইন্টারভ্যাল থাকবে, যেমন এই ক্ষেত্রে যদি আমাদের বলে বেসিক্যালি ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাভারেজ ভেলোসিটি at t equal to 5 second to t equal to 10 second. Okay, t equal to 5 second to 10 second. So সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাভারেজ ভেলোসিটি যেটা আমরা ক্যালকুলেট করব সেটা হচ্ছে b average is equal to, অলরেডি আমরা বলছি ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হবে del x divided by time interval is 10 minus 5. Okay, so then displacement is basically x10 minus x5, কারণ আমাদের এখানে 10 to 5 বলছে, যেটা বলবে আমাদের ওই ডিসপ্লেসমেন্টটা বের করতে হবে। ওকে, then here is 5 second and answer was 215, যেটা অলরেডি আমরা ক্যালকুলেট করছি। সো এখানে আমি আবারও বলতেছি, যদি এটা ক্যালকুলেট করা না থাকে x10 এবং x5, তাহলে কিন্তু এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা, এটা অলরেডি তোমরা ইচ্ছা মতো বসাইতে পারবে না, ওটা ক্যালকুলেট করে দেন এখানে বসাইতে হবে। ওকে, and here is 1, সরি, কত হবে এখানে 43, মেবি 43 হচ্ছে না? Okay, 43, and the unit of velocity is meter per second. Okay, meter per second. So the unit of the velocity is meter per second.
and the average velocity is here 43 meter per second. So এটা তোমাদের যে কোনো time interval এর ভিতর বের করতে হবে. Now in case of instantaneous velocity, the thing is same. Okay, instantaneous velocity b is equal to del x divided by del t, same জিনিস, but in this case we consider time interval is very short. Okay, t basically there is a limit, t tends to 0. So আমরা এখানে একটা লিমিট এসে যাবে, লিমিট, ওকে, লিমিট del t tends to 0. ওকে, del x by del t, কারণ ইনস্ট্যান্টলি যদি আমরা একটা বের করতে চাই তো সেটা যে কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমে হবে। সো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের টাইম ইন্টারভ্যালটা আমাদের জিরোর কাছাকাছি চলে আসবে। তার মানে আমি যদি 10 সেকেন্ডে বের করতে চাই তাহলে 10 সেকেন্ডেই আমাদের জাস্ট একটা সিঙ্গেল সেকেন্ডেই বের করা লাগতেছে। ওকে, সো সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো টাইম ইন্টারভ্যাল থাকবে না। তো সেক্ষেত্রে লিমিট del t tends to 0, এবং এটাকে যদি আমি ফাইনালি লিখি এটা আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন আসবে del x by del t। সো ডিফারেন্সিয়েশন সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া আছে? ডিফারেন্সিয়েশন আইডিয়া আছে তোমাদের কারো? ওকে, সো আমাদের জাস্ট একটা ডিফারেন্সিয়েশনই লাগবে, এক ধরনের ডিফারেন্সিয়েশনই লাগবে, সেটাকে আমি তোমাদের ই করে দিচ্ছি, মেইনলি ফরম্যাটটা লিখে দিচ্ছি। ইফ উই ডিফারেন্সিয়েট del x, আমরা যদি x কে ডিফারেন্সিয়েট করি x to the power n যদি থাকে, then the answer will be n x to the power n minus 1. Okay, so this is the formula how can we differentiate a particular thing. যেমন যদি বলে আমাদের d dx x to the power 5 যদি দেওয়া থাকে তাহলে এটা आंसर হবে 5 হচ্ছে n, x to the power 5 minus 1 which is 5 x to the power 4. so এই একটা ডিফারেন্সিয়েশনই লাগবে তোমাদের। ওকে, সো একটা করলেই হবে এখানে বেসিক্যালি। ওকে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের যদি এক্সট্রা টাইমে ফাংশন হয় তাহলে টাইমের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। তাহলে আমাদের এটা দেওয়া ছিল কি, x = xt দেওয়া ছিল কি 3t স্কয়ার minus 2t plus 1। সো এটা ছিল আমাদের ইকুয়েশনটা। তাহলে আমরা যখন এবার ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি যখন আমরা বের করব তখন আলটিমেটলি আমাদের এখানে যে পার্টটা আসবে আমাকে dt আমাদের x টাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। সো সেই ক্ষেত্রে x এর ভ্যালু হচ্ছে 3t স্কয়ার minus 2t plus 1। তো যেহেতু আমাদের এখানে প্লাস মাইনাস সাইন আছে তার মানে আমাদের পার্ট বাই পার্ট ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট পার্টের ক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে, যেহেতু 3 অলরেডি ছিলই, 3 তো আমাদের কমন চলে যায়, ইনটু 2t টু দি পাওয়ার 2 minus 1। ওকে, কারণ এই পার্টটা 3 কনস্ট্যান্ট চলে আসতেছে এবং t স্কয়ারে ডিফারেন্সিয়েট হলো 2t টু দি পাওয়ার 2 minus 1। আর 2টা তো আমাদের চলে আসতেছে, মাইনাস সাইন মাইনাস থাকতেছে 2, এবং t কে ডিফারেন্সিয়েট করলে आंसर হচ্ছে 1। ওকে, এন্ড 1 কে ডিফারেন্সিয়েট করলে आंसर হয়ে যাচ্ছে 0, কারণ কনস্ট্যান্টের ডিফারেন্সিয়েশন 0। তো এখানে আলটিমেটলি আমাদের আসবে 6t minus 2। 6t minus 2 হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি। এখন তোমাদের টাইমটা বসাইতে পারবা। যদি বলে 5 সেকেন্ডে কত হবে, দেন v5 is equal to 6 into 5 minus 2, আমি এখানে বসাচ্ছি। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে 30 minus 2 is equal to 28 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, তাহলে 5 সেকেন্ডে ইনস্ট্যান্টানিয়াস একটা সিঙ্গেল টাইম থাকবে। ওকে, সো এই ক্ষেত্রে দুইটার ক্ষেত্রে ডিফারেন্স যেটা হলো, আমি এটা কিন্তু অলরেডি বলতেছি তোমাদের, বেসিক্যালি ইন কেস অফ এভারেজ ভেলোসিটি দেয়ার উইল বি এ টাইম ইন্টারভাল লাইক দ্যাট, t equal to 5 second to t equal to 10 second. In this case, just first find out the position at t equal to 5 second and t equal to 10 second. Then displacement divided by time interval gives the average velocity. But in case of instantaneous velocity, first you have to differentiate the position. Okay. Then after differentiation, just put the value of time. Okay. In the result. Okay. So basically the result যেটা হবে সেটাকে আমাদের টাইমটা যদি বসাই দিই আমাদের ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি এসে যাবে। ওকে,
So these are the basically average velocity and instantaneous velocity যে ফর্মুলা গুলো বা বেসিক থিং যেগুলো। ওকে, দেন আমাদের যেটা আসতেছে অ্যাক্সিলারেশন। সো অ্যাক্সিলারেশন কাকে বলে বলো তো? অ্যাক্সিলারেশন বলতে আমরা কি বুঝতেছি? শুনতে পাচ্ছ আমাকে তোমরা? অ্যাক্সিলারেশন সম্পর্কে কারো আইডিয়া নাই? Okay, basically the rate of change of velocity. So the change of speed. Okay, change of speed with respect to time. Yeah, change of speed or velocity with respect to time. So basically del v divided by del t is called the acceleration. So acceleration is also two types. One is average acceleration, another is instantaneous acceleration. So আমরা just এই দুইটা দিয়ে লিখবো। সেক্ষেত্রে আমাদের average acceleration and also instantaneous acceleration, two types. So here just in case of average acceleration, sorry, instantaneous acceleration, double time differentiation of x gives the instantaneous acceleration, and in case of average acceleration, just there will be a change in velocity v2 minus v1 and divided by t2 minus t1. Okay, so সেই ক্ষেত্রে this is called instantaneous velocity, কারণ এটা হচ্ছে t2 টাইমে আমার ভেলোসিটি কত হচ্ছে আর এটা হচ্ছে t1 টাইমে ভেলোসিটি কত হচ্ছে। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অলরেডি আগের প্রবলেমটা যদি থাকতো যে দেওয়া আছে x equal to 3t square minus 2t plus 1, তো এখান থেকে যদি বলে যে আমাদের জাস্ট এখানে কিন্তু সেম থিং, এভারেজ অ্যাক্সিলারেশনে দুইটা টাইম ইন্টারভাল থাকবে আর ইনস্ট্যান্টানিয়াস একটা ইনস্ট্যান্টলি একটা টাইমে বের করতে বলবে। ওকে, তো সেক্ষেত্রে তোমাদের যদি বলে যে ফাইন্ড আউট দ্য এভারেজ অ্যাক্সিলারেশন, তো এ এভারেজ, যদি এভারেজ অ্যাক্সিলারেশন বের করতে বলে at t equal to 5 second to t equal to 10 second. So in this case just you have to find out the b5 and b10. Okay, b5 and b10 বের করতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে এটার ইনস্ট্যান্টানিয়াস যে এটা ভেলোসিটি যেটা হয় সেটা হবে 60 minus 2 ছিল। তো এখানে আমি যদি বসাই b5 হবে তোমাদের অলরেডি আমি বের করছিলাম, সেটা ছিল কত 28, and b10 যদি আমি বসাই তাহলে হচ্ছে 60 minus 2 is 58. ওকে, দেন এই ভ্যালুটাতে যদি আমি বসাই বেসিক্যালি 58 minus 28 divided by 10 minus 5 because there is time interval. তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আসতেছে 30 divided by 5, so answer is 6 meter per second square. So the unit of the acceleration is meter per second square. So unit of the acceleration is meter per second square. And এই ক্ষেত্রে acceleration যেটা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে, তাহলে আমরা যদি ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েট করে পাইছিলাম আমাদের 60 minus 2, so এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করলে आंसर হয়ে যাবে 6 which is constant. ওকে, সো এখানে কিন্তু আমাদের এখন টাইম বসানোর কোনো অপশন নাই। যদি আমাদের টি ভ্যারিয়েবল থাকতো তাহলে আমি টাইম বসাতাম, তার মানে ইনস্ট্যান্টানিয়াস অ্যাক্সিলারেশন সেটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে, সেটা 5 সেকেন্ডে যেটা 10 সেকেন্ডেও সেম, টি ইকুয়াল টু 100 সেকেন্ডেও সেম। ওকে, কারণ ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি এখানে অ্যাক্সিলারেশন কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। ওকে, যদি এখানে ভ্যারিয়েবল থাকতো, টাইম থাকতো, একটা পার্টিকুলার টি থাকতো, তখন আমি বসাইতে পারতাম টি ইকুয়াল টু 5, টি ইকুয়াল টু 10, তখন ইনস্ট্যান্টানিয়াস অ্যাক্সিলারেশন ভ্যারি করতো, বাট এখানে কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। সো এই ছিল তোমাদের বেসিক্যালি মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশনাল কেস। ওকে, মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশনাল কেসের এই পার্টগুলোই ছিল তোমাদের। ওকে, দেন আমাদের যে পার্টটা আসছে সেটা ছিল প্রজেক্টাইল মোশন। ওকে, সো প্রজেক্টাইল মোশন, first the definition is if we throw an object making an angle with horizontal plane. So this is our horizontal plane, and we consider this is vertical plane. Okay, this is vertical plane. We consider this is
This is vertical plane, and this part is still horizontal plane. Okay. So if we throw an object making an angle with horizontal plane, it's like that. This is theta. Then the object is called projectile, and the motion object is called projectile motion. Okay. And it's a two-dimensional motion. Okay, projectile motion is two-dimensional motion. And if you consider the initial velocity is v naught, initial velocity is v naught. So v naught has two component. Already আমরা ভেক্টরের ক্ষেত্রে দেখাইছিলাম, which is v naught x, and along that direction is v naught y. Then we can say velocity vector. Velocity vector, initial velocity vector is v naught x I plus v naught y j. সেটা কিন্তু অলরেডি আমি ভেক্টরে দেখাই আসছি তোমাদের যে a single vector basically vector has two component, along the x-axis is x component, along the y-axis is y component. Okay, then v naught x is basically v naught cos theta, v naught cos theta, and v naught y is equal to v naught sin theta. Okay, so these are the basically component of initial velocity. Okay, so in case of initial velocity, there is time is zero, so there is no effect in time. Okay, but if you consider a velocity at a certain time, okay, if you try to find out the velocity at a certain time, at that case we have to consider a time, okay, effect of time mainly. So acceleration in case of mainly projectile motion, so acceleration along the horizontal plane is constant, velocity is always constant mainly, sorry. So velocity vx is always constant in vertical, in mainly projectile motion, okay, which is horizontal component of the velocity, and the velocity along the y-axis, which is vertical component of the velocity, is variable. Okay, so variable, so যেহেতু variable y component যেটা velocity y componentটা vary করতেছে, but x componentটা constant হচ্ছে. Okay, so x component যদি constant হয় velocity, তাহলে acceleration কি হবে? কারো আইডিয়া আছে এটাতে? একটা velocity যদি constant হয়, তাহলে acceleration কি হবে? Acceleration zero. acceleration হচ্ছে velocityর ডিফারেন্সিয়েশন, তাহলে কনস্ট্যান্টকে ডিফারেন্সিয়েট করলে জিরো হবে। তাহলে আমরা বলতেছি প্রজেক্টাইল মোশনের ক্ষেত্রে acceleration along the horizontal plane is zero. ওকে, সো আমি আবারও বলতেছি, যেহেতু আমরা এখানে টু ডাইমেনশনাল মোশন নিয়ে আলোচনা করতেছি, সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের যেগুলোই ভেক্টরই আমরা কনসিডার করব, সব ভেক্টরই আমাদের টু ডাইমেনশনাল হবে। যেমন ভেলোসিটি দুইটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে, দেখো এক্স কম্পোনেন্ট ওয়াই কম্পোনেন্ট, টু ডাইমেনশনাল জন্য। সো অ্যাক্সিলারেশন ও সেম, সো অ্যাক্সিলারেশন অ্যালং দা হরাইজন্টাল প্লেন ইজ অলওয়েজ জিরো। আমরা একটা অবজেক্টকে যদি আমি উপরের দিকে থ্রো করি, তার হরাইজন্টাল বরাবর কোনো অ্যাক্সিলারেশন থাকবে না, বাট ইন কেস অফ ভার্টিক্যাল প্লেন y অক্ষ বরাবর there is an acceleration which is called acceleration due to gravity, so this is minus g. Okay, so minus g এর জন্য আমরা কনসিডার করতেছি কারণ gravity work downward. Okay, gravity works downward. Okay, and we throw an object upward direction. Okay, so that's why here acceleration is negative, minus g. We always consider acceleration is negative, minus g. So আমরা অলরেডি এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে acceleration along the horizontal plane is zero, acceleration along the vertical plane is minus g, which is constant, always constant, and value of the g is 9.8 meter per second square. Okay, মাঝে মধ্যে তোমাদের 10 থাকতে পারে। Okay,
So these are the basic things. Okay, so এই বেসিক জিনিসগুলো আমাদের এটা আমরা এখান থেকে দেখলাম। দেন আমরা যদি ইকুয়েশনে চলে যাই, হাউ ক্যান উই ফাইন্ড আউট দ্য ইকুয়েশন অফ মোশন? সো ওয়ান ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন অফ মোশন গুলো আমরা লিখতে পারি b square is b equal to u plus at is equal to ut plus half at square, and b square is equal to u square plus 2as. Okay, so these are the equations in one dimensional case, in equation of so এটাতে কারো কোনো প্রবলেম আছে? ইকুয়েশন অফ মোশন গুলো এটা এটা তোমরা জানো মনে হয়। So here b is the final velocity, u is the initial velocity, final velocity, initial velocity, a is the acceleration, t is the time, s displacement mainly. Okay, so আমরা যদি ইসে যাই, এটার সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি, ফার্স্ট ইজ হরাইজন্টাল, সো এই ইকুয়েশন গুলো দুই সেট হবে, একটা হবে হরাইজন্টালি আর একটা হবে ভার্টিক্যালি। ওকে, vertical. So horizontally we consider the basically x, okay, and vertically we consider the y component. Okay, যেমন আমাদের যদি ড্র করি, দেখো এখানে, সো এই দিকের পার্টটাকে আমরা বলতেছি x which is horizontal, এই দিকের পার্টটাকে বলতেছি y। একটা অবজেক্টে যদি থ্রো করি এরকম ভাবে, সো সেই ক্ষেত্রে ইকুয়েশন অফ মোশন গুলো দুই ধরনের হবে, একটা হবে হরাইজন্টাল আর একটা হবে ভার্টিক্যাল। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফাইনাল ভেলোসিটি যেটা, সেটাকে আমরা বলতে পারি vx, যেহেতু x এরই লিখতেছি, vx is equal to v naught x, because initially velocity যেটা কম্পোনেন্ট সেটা হলো v naught x, আর এইদিকে হলো v naught y, and finally একটা পয়েন্টে যদি ভেলোসিটি আমি ক্যালকুলেট করি, সেদিকে হচ্ছে vy আর এইদিকে হচ্ছে vx। ওকে, so vx is the final velocity and v naught x the initial velocity, plus so horizontal বরাবর অ্যাক্সিলারেশন কত ছিল বলো তো? horizontal 0. so 0 into t. Okay, then the equation is basically vx is equal to v naught cos theta, which is always constant. আমি আবারও বলতেছি যে x axis বরাবর ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, সো এই ভেলোসিটি যদি বের করো, যে কোনো সময়ের ভেলোসিটি সেম হবে x axis বরাবর। Now in vertical plane, vy is equal to v naught y, and the acceleration is minus g, vertically acceleration is minus g, that's why minus gt. Okay, then the equation is vy is equal to v naught y, আমরা জানি v naught sin theta minus gt. Okay, minus gt. So this is the first equation. From this equation, using this equation we can calculate the final velocity component of the final velocity, y component of it করতে পারবো, and using this equation we can calculate the x component of the velocity. Okay, and second equation যদি যাই, s equal to ut plus half at square. So here s is basically represent the range, horizontal range, which is r, যেটাকে আমরা r দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। ওকে, r ইকুয়াল টু, তার মানে এই দিক বরাবর কতটুকু ডিসটেন্স অতিক্রম করতে, সেটাকে তুমি x ও লিখতে পারো অথবা r ও লিখতে পারো, যেটাই লিখো, r or x, যেটা লিখো r or x is equal to ut, which is initial velocity, is v naught x t, আর সেক্ষেত্রে তো আমাদের দেখো এখানে অ্যাক্সিলারেশন 0 প্লাস 0, then finally this r or x is equal to v naught cos theta into t. Okay, v naught cos theta into t, and using this equation we can easily calculate the horizontal length, তার মানে হরাইজন্টালি সে কতটুকু ডিসটেন্স অতিক্রম করতেছে এটা আমরা বের করতে পারবো।
যদি টাইম দেওয়া থাকে আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা আর অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া থাকে। ওকে, এখন ভার্টিক্যালি যদি আমরা লিখি তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আর ভার্টিক্যালি যদি দেখি, ভার্টিক্যালি আমাদের এই দিকের যে জিনিসটা এটাকে আমরা হাইট বলি এইচ, তখন এসটা রিপ্লেস হবে এইচ দিয়ে। এইচ ইজ ইকুয়াল টু ভি নট ওয়াই টি minus half gt square, because acceleration is negative, so that's why minus g. Then h is equal to v naught sin theta, v naught sin theta into t minus half gt square. Okay, so this is the equation. How can we calculate the height of an object? Okay, একটা অবজেক্টের হাইট আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব সেই ইকুয়েশন। সো চারটা আমরা ইকুয়েশন পাই না। এন্ড ফাইনাল ইকুয়েশন এটার জন্য যেটা আসবে, vx স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু v নট x স্কয়ার প্লাস 0, this acceleration 0. So finally vx ইকুয়াল টু v নট x. সো এটা কিন্তু অলরেডি আমাদের পেয়ে গেছি, দেখো ফার্স্ট ইকুয়েশন আর ইকুয়েশন সেম। সো এটা আমাদের দরকার নাই, হরিজন্টালি দরকার নেই, হরিজন্টালি আমাদের এই দুইটা ইকুয়েশন ইউজ করলেই হবে। ওকে, নাও ভার্টিক্যালি vy স্কয়ার ইকুয়াল টু v নট y স্কয়ার মাইনাস 2gh, আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে পারবো। ওকে, সো এই ইকুয়েশন ইউজ করে তুমি ম্যাক্সিমাম হাইট বের করতে পারবা। ওকে, এই ইকুয়েশন ইউজ করে ম্যাক্সিমাম হাইট বের করতে পারবা। সো ম্যাক্সিমাম হাইটটা আমরা কিভাবে বের করব সেটা এখান থেকে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। কারণ ম্যাক্সিমাম হাইট বের করতে বলে অনেক সময়। তো আমি যদি বলি এই প্রজেক্টাইল মোশনে যদি এরকম পার্টিকুলারলি মোশন হয়, তাহলে এই পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে অনেকেই বলো ভেলোসিটি জিরো, আসলে ভেলোসিটি জিরো না, ভেলোসিটির ওয়াই কম্পোনেন্ট জিরো। এট দ্যাট পয়েন্ট ভেলোসিটি ওয়াই কম্পোনেন্ট জিরো, বাট এই দিক বরাবর একটা ভেলোসিটি থাকে হুইচ ইজ vx, দিস vx ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট। ওকে, এই পয়েন্টের vx, এই পয়েন্টের vx v নট x বা যেটাই বলো, যদি এই পয়েন্টে আসো, যদি এইদিকে ভেলোসিটি হয়, এইদিকের যেটা হয় vx ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট, যেটা হলো v নট cos theta. ওকে, বাট at a maximum height velocity y component is 0, so then this height is called h max. Okay, তো আমরা যদি থার্ড ইকুয়েশনটা বের করি, সেই ইকুয়েশনটা ছিল vy স্কয়ার ইকুয়াল টু v নট y স্কয়ার মাইনাস 2gh। তো আমরা যদি ম্যাক্সিমাম হাইট ধরি তখন vy 0, so 0 স্কয়ার ইকুয়াল টু v নট sin theta স্কয়ার মাইনাস 2g, তখন এইচটা হয়ে গেছে এইচ ম্যাক্স, কারণ ম্যাক্সিমাম হাইটেই এই পার্টটা জিরো হচ্ছে, ভিওয়াইটা জিরো হচ্ছে, আদারওয়াইজ জিরো হচ্ছে না। দেন এইচ ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম হাইট ইজ ইকুয়াল টু বি নট সাইন থিটা স্কয়ার divided by 2g. Then using this equation you can calculate the maximum height. Okay, so finally আমরা যেটা কনক্লুড করতেছি যে in horizontal plane there are two equations. This is v naught x equal to v naught cos theta, and horizontal range x or r is equal to v naught cos theta t. These are the two equations in horizontal plane, and in case of vertical plane vy is equal to v naught sin theta minus gt, then h is equal to v naught sin theta into t minus half gt square, and h max is equal to v naught sin theta square divided by 2g. Okay, so these are the equations in projectile motion. তো তোমাদের এরকম একটা প্রবলেম দেওয়া থাকবে যে ইনিশিয়ালি আমরা একটা অবজেক্টকে v naught equal to 20 মিটার পার সেকেন্ড বেগে থ্রু করতেছি এবং থিটা দেওয়া আছে 30 ডিগ্রি। ওকে, 30 ডিগ্রি। তো সেক্ষেত্রে মনে করো এরকম ভাবে থ্রো করা আছে, সো টি টাইম পর, টি ইকুয়াল টু মনে করো 5 সেকেন্ড পর একটা পার্টিকুলার হাইটের একটা বক্সের উপর ওই প্রজেক্টাইলটা হিট করলো, মানে এরকম ভাবে আমরা থ্রো করতেছি, এখানে একটা বক্স দেওয়া আছে,
এখান থেকে থ্রো করার পরে একটা টাইম এখানে t ইকুয়াল টু 5 সেকেন্ড পর 5 সেকেন্ড পর এই অবজেক্টটাকে এখানে হিট করলো, সেক্ষেত্রে তার হাইটটা কত হবে, এই বক্সের হাইটটা কত হবে, এবং এই পয়েন্টে যখন হিট করতেছে তার ফাইনাল ভেলোসিটি কত হবে, এবং তার ম্যাক্সিমাম হাইট কত, এটা বের করতে বলবে। পারবা না যদি এটা বের করতে বলে? স্যার সো এইচটা আমরা কিভাবে বের করব? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার যেটা সমস্যা হয় এটা হচ্ছে স্যার সাইন থিটা আর কস থিটা এই দুটার মধ্যে Okay, okay. So basically, in horizontal case, always cos theta. In vertical case, always sin theta. Okay. So horizontally যখন বের করবা, horizontally যদি বলে velocity, horizontal velocity component অথবা horizontal range, তখন কিন্তু always তোমাদের cos theta আসবে। আর যদি vertically বলে find out the vertical velocity or particularly height or maximum height, always sin theta আসবে। সো এখান থেকে দেখো ইজিলি আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি h ইকুয়াল টু ভি নট সাইন থেটা ইন্টু টি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার। তো এখানে অলরেডি আমাদের টাইম দেওয়া আছে, জি জানো, থেটা টি জানো, এখানে থেটা জানো, ভি নট জানো, তাহলে এই বক্সের হাইটটাও তুমি বের করতে পারবা। এবং ফাইনাল ভেলোসিটি বের করতে বলছে, তো ফাইনাল ভেলোসিটি কিন্তু একটা সিঙ্গেল ভেলোসিটি হবে না। তো অনেকেই ফাইনাল ভেলোসিটি বের করলে শুধু বিওয়াইটা বের করে ফেলো, আসলে বিওয়াইটা বের করলে কিন্তু হবে না, বিকজ ফাইনাল ভেলোসিটি দিস ইজ এ টু ডাইমেনশনাল motion. So final velocity has two component, vx plus vy. Okay, so vxi plus vyj. তার মানে আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি vx বের করতে হবে, vx is equal to v naught cos theta and vy is equal to v naught sin theta minus gt. Okay, তো সেক্ষেত্রে dx যদি বের করো তাহলে হাফ মার্ক পাবা, কিন্তু আমি আবারও বলতেছি, কারণ অনেকেই বলে এই পয়েন্টে যখন ভেলোসিটি বের করতে বলতেছে যে এই পয়েন্টে যখন হিট করতেছে তার ভেলোসিটি বের করো, তখন অনেকেই বিওয়াই বের করো, বিওয়াই বের করে মনে করো যেটা হয়ে গেছে আসলে, কিন্তু এই ভেলোসিটি দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে এখানে, দেখো এই দিকে থাকে এক্স আর এই দিকে থাকে ওয়াই, তাহলে এক্স ওয়াই দুইটাই বের করতে হবে, আবার দুইটা বের করে যোগ করে দিও না, কারণ এটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট, ভেক্টরের কম্পোনেন্ট কখনো অ্যাড করা যায় না, এক্স এর সাথে ওয়াই অ্যাড করা যায় না, শুধু এক্স এর সাথে এক্স অ্যাড করতে পারবা। ওকে, সো এই হলো আমাদের ভেলোসিটি, আর ম্যাক্সিমাম হাইটের ফর্মুলা দেওয়াই আছে, ভি নট সাইন থিটা স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2g। তো ভি নট জানো, থিটা জানো, জি এর ভ্যালু জানো, ইজিলি ম্যাক্সিমাম হাইট বের করতে পারবা। ওকে, সো এই টাইপের প্রবলেম গুলো তোমরা একটু সলভ করো, আমি মনে হয় তোমাদের লেকচারে প্রবলেম একটা সলভ করে দিয়েছি, তো এই টাইপের প্রবলেম গুলো সলভ করো তাহলেই মোটামুটি হয়ে যাবে, কারণ তোমাদের প্রবলেম যেটা আসে সেটা হচ্ছে প্রজেক্টাইল মোশন থেকে আসুক বা টু ডাইমেনশনাল মোশন বা ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন থেকে যেটা আসুক, তোমাদের এই টাইপের প্রবলেম গুলি আসে আমি যেগুলো দেখাইলাম। ওকে, সো এখন কারো কোনো যদি কোশ্চেন থাকে এই রিলেটেড, আমি যেগুলো দেখাইলাম এখানে কোনো যদি প্রবলেম থাকে তাহলে বলতে পারো। সো লেকচার 1 উইক 2 লেকচার 1 বেসিক্যালি কমপ্লিট হইলাম যেটা দেখাইলাম। ওকে, সো যদি কারো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা শেষ করব আজকে। নেক্সট উইকে তোমাদের সানডেতে দেখা হবে তোমাদের সাথে। স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি স্ল্যাকটাতে আপনার অ্যাক্সেস করতে পারছি না, আমার সব দেওয়া আছে আপনার আগে থেকে দিয়েছি। ওকে ওকে, আমি তোমাকে ইনভাইট দিয়ে দিচ্ছি, আমি আসলে ইনভাইট দিই না, এখন ঢুকে আমি ইনভাইট দিচ্ছি, অথবা তুমি তোমার এটা লিখে দাও তো আমাকে, তোমার চ্যাট বক্সে এখানে লিখে দাও তো তোমার জিসিউট আইডি।